రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్. दयచేసి उन्होंने कहा कि दलित को 3 एकड़ दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अंदर घर घर में नौकरी दूंगा, नहीं दिया। मुसलमानों को कहा कि मैं 12% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम दलित आदिवासी भाइयों के लिए और हमारे बंजारा भाइयों के लिए रिजर्वेशन 12% दूंगा, नहीं दिया। बलकर झूठ बोलकर आज तेलंगाना अगर नंबर 1 में है तो किसी में नहीं है, सिर्फ लोगों को लिखकर पिलाकर तेलंगाना समाज को बर्बाद कर रहे हैं ये केसीआर साहब। आज नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। आज मजदूर परेशान हैं, फैक्ट्री पूरी मोदी जी पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर कैसे जिएंगे। आज कंट्रोल की शॉप के अंदर सिर्फ चावल दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी चावल के साथ साथ 9 अशिया भी देती थी। आज गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। आज करंट का बिल बेहिसाब करंट का बिल आ रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। और खास तौर पर मैं माइनॉरिटीज के बारे में बात करूं
कि हमने मुसलमानों को 5% कहा था, लेकिन 4 दिए माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन। आज 4 की वजह से 20 लाख तलबा हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA बनकर आज आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के अंदर आज 20 लाख बच्चों के घरों में रोशनी आई है, तालीम का इनकलाब आया है, उनके घरों में एक रोशनी आई है। लेकिन केसीआर साहब ने उस 4% को भी खत्म करना चाह रहे। 12 तो बात भी नहीं करे, लेकिन 4 भी खत्म करना चाह रहे। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि इस झूठे केसीआर को हम बर्दाश्त करेंगे क्या? कुछ हमारे मुसलमान भाई गलतफहमी है कि केसीआर सेकुलर है। सेकुलर नहीं है भाई। अगर वो सेकुलर होता तो आपके ट्रिपल तलाक पे वोट नहीं, बीजेपी का साथ नहीं देते, आर्टिकल 370 पे नहीं देते, नोटबंदी पे नहीं, हर जगह केसीआर साहब ने कि मोदी जी का साथ दिया है। अब जमली इलेक्शन में भी उन्हीं का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये धोखेबाज है। केसीआर साहब सेकुलर नहीं है। अब मेरे मुसलमानों भाइयों से अपील कर रहा हूं, इनके बातों में बताओ, आइए कांग्रेस के हाथ मजबूत करें और देश के अंदर जमहूरियत को बचाएं, सेकुलरिज्म को बचाएं। और राजीव गांधी जी ने कहा था, इस देश में नफरत को खत्म करने के लिए मैंने हाथ से हाथ जोड़े को निकला हूं। उन्होंने 4000 किलोमीटर में अमन को कायम करने के लिए, और इन्होंने कहा कि आज मैं नफरत का बाजार मिटाऊंगा और मोहब्बत की दुकानों को इफ्तिताह करूंगा। तो आज भाइयों, आज हम सबको सोचना है कि आज इलेक्शन आने वाला है। इस केसीआर साहब को शिकस्त देना बहुत जरूरी है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके साथ साथ और एक भी टीम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भाई उनसे भी होशियार रहो, वो भी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, उनका भी साथ मत दीजिए। आइए, जो आपकी 140 साल पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी किसी और की नहीं है, आपके बुजुर्गों ने बनाई सो पार्टी है, आपके बड़े लोगों ने बनाई सो पार्टी है। तो महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए, गांधी परिवार के साथ चलते हुए आज हमारे आईन को, सेकुलरिज्म को जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, उसको हम बचाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं रुखसत हो रहा हूं। कांग्रेस पार्टी, आवाज जोर से लगाओ यार। तो मैं, सोनिया जी नजदीक आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी చేయి గుర్తుకే, अरे గట్టిగా చెప్తలేరు, చేయి గుర్తుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ। ధన్యవాद। మన గౌరవ శాసనసభ్యురాలు, మనందరి ప్రియతమ నాయకురాలు సీతక్కను మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను। తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేర్చినటువంటి తల్లి సోనియా గాంధీ గారు వస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భంగా అశేషంగా తరలి వచ్చినటువంటి మా అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, అక్కలు, చెల్లెలు, పెద్దలు పేరు పేరున తెలంగాణ స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాము। తెలంగాణ తరపున ఉద్యమ వందనాలు తెలియజేస్తూ అనేక కష్టాలు, ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఈ విజయ పేరుని విజయవంతం చేయడం కోసం తరలి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున పాదాభివందనాలు, నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు। ఈరోజు ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చింది కాంగ్రెస్। ఈ సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణలో తెలంగాణ భారతదేశంలో విలీనం కావడానికి కారణమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ విజయాన్ని ఆనందించేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। 1947 ఆగస్టు 15 భారతదేశానికి స్వతంత్రం వస్తే మరి తెలంగాణ ప్రాంతం నిజాం రాజు కంట్రోల్లో ఉండే। ఈ ప్రాంతం అంతా ఒక రాజు తన రాజ్యరికంగా, తన ఒక ప్రత్యేక దేశంగా పరిపాలించి భారతదేశంలో విలీనం కాకుండా చేస్తే ఆ రోజు నెహ్రూ గారు ప్రధానిగా, దేశ ఉప ప్రధానిగా, హోమ్ మినిస్టర్ గా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి తెలంగాణ బిడ్డలు సాయుధమై అక్కలు, చెల్లెలు, తమ్ములు దొరతనానికి, పీడనకు, దోపిడికి, వెట్టి చాకిరికి, నిజాం రాజుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంటే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి కూడా విముక్తి జరగాలి। కాబట్టి సెప్టెంబర్ 17వ తారీఖు నాడు ఆ రోజు కాంగ్రెస్
విలీనం చేసింది నెహ్రూ గారి నాయకత్వంలో, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి నాయకత్వంలో. కానీ ఈరోజు ఆ స్వతంత్ర పోరాటంలో లేని బీజేపీ బీఆర్ఎస్, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో లేని బీఆర్ఎస్ బీజేపీ తెలంగాణను భారతదేశంలో విలీనం చేసిన చరిత్ర లేనటువంటి ఈ రెండు పార్టీలు, సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి తెలంగాణ గడ్డ మీదకి తల్లి సోనియా వస్తే వచ్చే అర్హత లేదని తప్పుడు కూతలు కూస్తా ఉన్నారు. ఆలోచించండి తమ్ములారా. ఇప్పుడు మరొకసారి కూడా ఈ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ పేగుబంధమై కలిసి పనిచేస్తూ కాంగ్రెస్ లేకుండా చేయాలని కుట్రలు పన్నుతా ఉన్నారు. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే బడుగులకు, బలహీన వర్గాలకు, మహిళలకు, మైనార్టీలకు, అట్టడి వర్గాలకు, దళితులకు, ఆదివాసులకు, గిరిజనులకు అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది. కానీ వాళ్ళ కుటుంబ పాలన కోసం ఇవాళ త్యాగాల కుటుంబం ఇందిరమ్మ కుటుంబం, త్యాగాల కుటుంబం సోనియమ్మ కుటుంబం అయితే ఇవాళ ఒక కేసీఆర్ కుటుంబం మాత్రమే తెలంగాణ గడ్డనేలాలని ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టజీవుల పార్టీ ఇక్కడ ఉండొద్దని రకరకాల దుష్ప్రచారాలు చేసి దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరును ప్రతి ఒక్క యువకుడు, ప్రతి ఒక్క యువత ఖండించాలి, ఎదిరించాలి. మన స్వేచ్ఛ కోసం, మన హక్కుల కోసం పోరాడినటువంటి పార్టీ, తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సోనియమ్మ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక్క అవకాశం ఇద్దాం. ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి మన తలరాతను మనమే తీర్చిదిద్దుకునే విధంగా, నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కరించుకునే విధంగా, లాక్కున్న భూములన్నీ ఆనాడు ఇందిరమ్మ కాలంలో పంచబడ్డ భూములన్నీ, కాంగ్రెస్ పాలనలో పంచబడ్డ భూములన్నీ గుంజుకుంటున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పాలనకు మరి స్వస్తి పాలికి మన భూములు మనకు దక్కాలంటే కాంగ్రెస్ తోటే సాధ్యమవుతుంది. మొన్ననే ఎస్సీ ఎస్టీ డిక్లరేషన్ జరిగింది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు సోనియమ్మ ఆ రోజు దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ తెలంగాణను భారతదేశంలో విలీనం చేసి తెలంగాణకు విముక్తి కల్పించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి తెలంగాణను ఆంధ్ర నుంచి కూడా విముక్తి చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియమ్మ గారి ఆధ్వర్యంలో పేద ప్రజలందరి యొక్క ఆకాంక్షలు నెరవేర్చేటువంటి ప్రజారంజక పాలన రావాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని గల్లీ గల్లీలో, గడప గడపకు మరి తమ్ముళ్ళు, అన్నలు, అక్కలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా 6 గ్యారంటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు అమ్మ తెలంగాణ తల్లి మన ఆకాంక్షలు నెరవేర్చిన సోనియమ్మ తెలంగాణ యొక్క భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇవ్వడం కోసం బాధ్యత తీసుకొని ఇప్పుడు ప్రకటించబోయేటువంటి 6 గ్యారంటీలను కూడా గడప గడపకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఆనాడు ఎంతో మంది అమరులై ఈ రోజు ఈ సెప్టెంబర్ 17కు కారణమైనరు. స్వతంత్ర రాజ్యంగా ఉన్నటువంటి, స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటించుకున్నటువంటి నిజాం పాలన నుంచి విముక్తి కలిగించి ఇవాళ స్వేచ్ఛ వాయి ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక కృతజ్ఞతగా ఈ సమాజం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత విముక్తి కోసం ఆనాడు పోరాడినటువంటి అమర వీరులందరికీ కూడా జోహార్లు అర్పిస్తా ఉన్నాం. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జోహార్ అమర వీరులకు, జోహార్ తెలంగాణ అమర వీరులకు, జోహార్ తెలంగాణ సాయుధ అమర వీరులకు. థ్యాంక్ యూ అక్క. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏర్పడడం లోపల ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కృషి చేసిన ఎక్స్ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. జై కాంగ్రెస్. వస్తున్న రాహుల్ గాంధీ గారికి, సోనియా గాంధీ గారికి, మల్లికార్జున ఖార్గే గారికి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి, భట్టి గారికి అందరికీ వినోదాలు. జై కాంగ్రెస్. అందరు దయచేసి కూర్చొని మనమే కార్యకర్తలము, మనమే పోలీసులము, మన సమావేశాన్ని మనమే జాగ్రత్తగా ముగించేదాకా ఉంచుకునేటువంటి బాధ్యత దయచేసి అందరూ కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఇలా
17 సెప్టెంబర్ మన తెలంగాణ విలీన దినోత్సవం కూడా అదేవిధంగా ఇవాళ తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారి చరిత్రలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ జరుపుకొని ఇలా విజయభేరి మోగించి రాబోయే కాలంలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఇలా ఈ సభకు విచ్చేసిన కార్యకర్తలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలా ఆనాడు తెలంగాణ విమోచన కోసం కొట్లాడితే భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, విముక్తి కోసం, కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆనాటి సామంత రాజులు, దేశాయిలు, జాగీర్దారులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి పరిపాలించారు. ఇవాళ మళ్ళీ మరొకసారి తెలంగాణ ఉద్యమం మన రాష్ట్రం మనకొస్తే మనం సామాజిక తెలంగాణగా పరిపాలించుకుంటామనేటువంటి అవకాశం ఉంటే ఇవాళ మళ్ళా గడీలకు కలర్లు వేసుకొని మళ్ళీ ఈరోజు నియంతృత్వ పరిపాలన కొనసాగుతూ ఉంది. దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఏ తెలంగాణ ఇచ్చిందో సోనియా గాంధీ గారు, ఏ ఆకాంక్షల కొద్ది ఇచ్చిందో ఆ ఆకాంక్షలు నెరవేరుతున్నాయా? ప్రతి తెలంగాణ పౌరుడు గుండె మీద చేసుకుని ఇలా ఆలోచన చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. 9 సంవత్సరాల పరిపాలనలో బెల్ట్ షాపులకు వేదికగా, అవినీతికి తెలంగాణ అడ్డాగా, నియంతృత్వానికి మారుపేరుగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తుంటే మరి దేశంలో మేము నెంబర్ 1 అంటున్న ఈ ప్రభుత్వం దేనిలో నెంబర్ 1 అని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా చంద్రశేఖర్ రావు గారు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీజేపీ కలిసి కాంగ్రెస్ ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాయి. దయచేసి గ్రామాల్లో చెప్పండి, ఏ ప్రజల ఆకాంక్ష అయితే తెలంగాణ ఏర్పడితే మన అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది అనుకున్నామో ఆ న్యాయం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కంకణబద్దులై ఉంది అనేటువంటి మాట సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. అందుకే దయచేసి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ రావాలి, ప్రజాస్వామ్యం రావాలి, అభివృద్ధి రావాలి, సామాజిక తెలంగాణ రావాలి. అందుకే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి తేవడానికి ప్రతి కార్యకర్త కంకణబద్దులై పోవాలని సందర్భంగా కోరుతూ మరొక్కసారి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం చెప్తా ఉన్నాం. ఇంకా రింగ్ రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి లక్షల మంది సమావేశానికి తరలి రావాల్సిందే ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న లైట్లు ఆన్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. డే లైట్ ను, క్రేన్ లైట్, డే లైట్ ఆన్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా, రైట్ సైడ్ కూడా 4 లైట్లు, స్టేజ్ కు కుడి ఎడమ క్రేన్ లైట్లు, లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ డే లైట్స్ ఓపెన్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. పెద్దలు మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు వి హనుమంతరావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సభకు నమస్కారం. 17 సెప్టెంబర్ భారతదేశం స్వాతంత్రం 1947లో వస్తే అప్పుడు ఉన్నటువంటి 546 సంస్థానాల్లో రాజుల పేరు. కానీ పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన అన్ని రాష్ట్రాలను, అన్ని సామంత రాజులను కూడా భారతదేశంలో విలీనం చేశారు. కానీ ఆనాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మన నిజాం కొందరు ఆయనకు బాగా బోధపోసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం హైదరాబాద్ భారతదేశంలో కలవద్దన్నారు. ఆనాడు సాయుధ పోరాటం జరిగింది. ఆనాడు ఉన్నటువంటి జమలాపురం కేశవరావు గారు, రామానంద తీర్థ, పివి నరసింహారావు గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో మందిని అక్కడ మచిలీపట్నం, అదేవిధంగా నాగ్పూర్, విజయవాడ పంపించారు, క్యాంపులు పెట్టారు. నేను ఇవాళ అడుగుతున్నా బీజేపీ మిత్రులను, మేమేమో విలీనం అంటున్నాం, మీరు విముక్తి అంటున్నారు. మీరు ఎన్నడున్నారా బాబు? మీరు ఆనాడు ఉన్నారా? ఒక్కరి గురించి ఆలోచన చేసిరా? ఆఖరుకు 1947లో ఇండిపెండెంట్ వస్తే 1948లో జెండా ఎగిరేశారు తుంగతుర్తిలో ఓ గ్రామంలో విద్యార్థులు. వాళ్ళను కూడా
ఏది గుర్రాల మీద వచ్చి 8 మందిని చంపేశారు. మీరు ఎక్కడున్నారా బాబు? ఇవాళ ఆయన ఎవరు? అమిత్ షా వస్తాడు. ఈ దేశానికి ఏది విలీనం చేసింది ఆనాడు ఉన్నటువంటి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. ఆయన ప్రధానమంత్రిగా, హోమ్ మినిస్టర్గా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ను పంపించాడు. ఇవాళ నేను చూస్తున్నా ఏది వాల్ పోస్టర్లో బహిరంగ సభలో ఒక్క నాయకుడుగా నెహ్రూ పేరు ఎత్తాడండి. సర్దార్ పటేల్ ఈజ్ ద హోమ్ మినిస్టర్, బట్ హూ ఇస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్? ఆనాడు ఉన్నటువంటి బాధలు తెలుసుకొని పోలీసు మిలిటరీని పంపించి ఆ తర్వాత నిజాం లొంగిపోయి ఆనాడు మన భారతదేశంలో కలిసిర్రు. ఎందుకయ్యా మీరు? అసలు బీజేపీ ఈ దేశంలో ఏమైనా చేసిందా? స్వాతంత్రంలో పోరాడినటువంటి వాళ్లకు మహాత్మా గాంధీ, పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, అబ్దుల్ కలాం, అదేవిధంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, మౌలానా, వీళ్ళందరూ కూడా దేశానికి గురించి పోరాడిరు. ఒక్కడన్నా పోరాడినారా మీ వాళ్ళు? ఒక్కరిని చూయించుండ్రి. ఆఖరుకు నెహ్రూను పక్కకు పెట్టి వీర్ సవార్కర్ అట. వీడెవడురా బాబు? వీడు బ్రిటిష్ దగ్గర ఏది రాసిచ్చిండు, నేను భారతదేశ స్వాతంత్రంలో పోరాడని. అలాంటి వాళ్ళు ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ఎందుకు వస్తుండో తెలియదు. బీయింగ్ ఏ హోమ్ మినిస్టర్ యూ షుడ్ ఎన్లైటెడ్ వాట్ ఈస్ ది గ్రౌండ్ రియాలిటీ. అది ఇడిచిపెట్టేసి అసలు స్వాతంత్రం గురించి పోరాడింది మేమురా బాబు. అంతేకాదు మా సోనియా గాంధీ ఆనాడు ఉన్నటువంటి 40 మంది శాసనసభ్యులు లేక్ వ్యూ గెస్ట్ హౌస్కి వస్తే మా అమ్మకి ఇచ్చారు. ఆనాడు చిన్నారెడ్డి అందరు శాసనసభ్యులు, అమ్మ మాకు తెలంగాణ ఇవ్వాలి, ఈనఫ్ ఈజ్ ఈనఫ్. ఆనాడు కొత్తగూడెంలో మొదలైనటువంటి ఈ ఉద్యమం నిరుద్యోగులకు మాకు అన్యాయం జరుగుతుందని మొదలు పెడితే అది రాను 69లో డాక్టర్ మరి చెన్నారెడ్డి, మల్లికార్జున్ గౌడ్ స్టూడెంట్ లీడర్గా ఫైట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఉద్యమం నడుస్తూనే ఉన్నది. కేసీఆర్ నువ్వెప్పుడు వచ్చినావు తెలుసా? నీకు మంత్రి అనే చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తే డిప్యూటీ స్పీకర్ చేస్తే మొట్టమొదటి కరీంనగర్లో మీటింగ్ పెట్టాడు. నువ్వు తెచ్చినావురాబాయ్ తెలంగాణ. ఇప్పుడే మా మిత్రుడు మాట్లాడాడు, పొన్నం ప్రభాకర్, మధు యాష్కి, అంజన్ కుమార్ యాదవ్, అదేవిధంగా శెట్కర్, రాజు, మన అందరు కూడా కొట్లాడి తెచ్చినాం. పార్లమెంట్లో వాళ్ళు కొట్లాడిర్రు. ఆ తర్వాత రాజ్యసభలో నేను ఎంఏ ఖాన్, ఆనాడు ఉన్నటువంటి సుజనా చౌదరి, సీఎం రమేష్ అడ్డుపడ్డారు. సుశీల్ కుమార్ సిండే హోమ్ మినిస్టర్. నేను బయటకు వచ్చిన ఏది బాత్రూమ్ పోదామంటే కె కేశవరావు, ఇంకో పక్కకు కేసీఆర్. అనుమంతనా ఎట్లనన్నా ఈ బిల్లు పాస్ చేయి అన్న. నువ్వు చెప్తుంటాయి, మా అమ్మ చెప్పిందని చెప్పినా చేసినవా లేదా? ఇవాళ మీరు ఏం మాట్లాడతారా బాబు? మేము తెచ్చినాం. ఏం తెచ్చినామా మీరు? ఒక ఎంపీతో సాధ్యమా? ఆనాడు మెజార్టీ లోక్సభలో ఉండి రాజ్యసభలో మేము తెచ్చినాం. ఇప్పటికైనా మిత్రులారా ఆలోచన చేయండి. ఈ బీజేపీ అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ ఒక్కటే డ్రామాలు ఆడుతున్నారు. ఆయన పోయి చెప్తాడు కర్ణాటకలో अमित शाह ఏమంటాడంటే मुसलमान भाई से मेरी गुजारिश है आप जरूर आने वाले दिनों में मुसलमानों का रिजर्वेशन हटाने की बात करा, पर केसीआर एक मरतबा भी उसको खंडन नहीं करा। मुसलमान भाई से मेरी गुजारिश है हम सेकुलर है, सेकुलर रहेंगे। सोनिया गांधी तेलंगाना दी, उनको आप सभी लोग बड़े पैमाने से जो भी है सबका मैं शुक्रगुजार करते हुए सभी भाइयों को ఉరకలేసు ఉప్పొంగెను నీరాకసు సోనియమ్మ తెలంగాణ జన ప్రభంజనం. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు. వీడు భూమిన వానైతాడు, బీద సాదల ధైర్యం వీడు, దోపిడి దొంగల బలతం పడతాడు. మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు గదీసి అడిగే మునగాడు. लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने
आपकी भावनाओं का सम्मान किया और तेलंगाना को अलग राज्य के रूप में अगर किसी पार्टी ने हक दिलाया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी कांग्रेस की विचारधारा सत्ता के लिए विश्वास नहीं करती। हम यहां चुनाव हार गए, लेकिन जनता की भावनाओं पर हमने हमेशा से आदर किया है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं आती है, लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए कुछ वादे लेकर आपके पास आई है। उसमें से एक वादा है कि हम तेलंगाना की जितनी भी एकल नारी है, जितनी महिलाएं हैं, जितने हमारी विडो महिलाएं हैं, अपंग हैं या सिंगल नारी है, आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, सबको 4,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। और जितने भी तेलंगाना की जनता के लोग हैं उनको 10 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा के रूप में उनका खर्च किया जाएगा। ये गारंटी आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। जो हमने कर्नाटका में कहा, जो हमने हिमाचल प्रदेश में कहा, माननीय श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार उनको अमली जामा पहनाया और आज आपको सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का कर्जा चुकाने का वक्त आया है। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब आप वोट डालने जाएं, इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि 50 साल के लंबे संघर्ष के बाद अगर तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का कार्य किसी पार्टी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की महान नेता श्रीमती सोनिया गांधी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ कि जो गारंटी हमने आपको कही है उस गारंटी को कांग्रेस पार्टी सरकार आने पर लागू करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सुक्कू जी। नाउ आई रिक्वेस्ट राजस्थान ग्रेट लीडर श्री अशोक गहलोत जी टू एड्रेस यू। 60 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైన పోరాటం, సాయుధ రైతాంగ పోరాటంతో స్ఫూర్తి పొందిన తెలంగాణ బిడ్డలు 69లో తొలి తెలంగాణ ఉద్యమం, 2009లో మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమ పోరాటాల ద్వారా వందలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డలు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటుంటే, ఒక తల్లిగా బిడ్డ చనిపోతే, కుటుంబంలో సభ్యులను కోల్పోతే ఆ దుఃఖము ఆ బాధము తెలిసిన మన తల్లి సోనియమ్మ, తెలంగాణ తల్లిని మనం చూడలేదు. మన పెద్దలు తెలంగాణ తల్లి గురించి మనకు చెప్పిండ్రు. 60 సంవత్సరాల ఆకాంక్షను దృష్టిలో పెట్టుకొని 2004లో కరీంనగర్ జిల్లాలో 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకొని, మాట తప్పని మడమ తిప్పని నేత మన తల్లి సోనియమ్మ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది. ఇవాళ ఆ తల్లి సోనియమ్మ లక్షలాది తెలంగాణ బిడ్డల మధ్య నిలబడ్డది. మీరందరూ నిటారుగా నిలబడి సోనియమ్మను మాట్లాడడానికి స్వాగతం పలుకుతున్నా. ఫామ్ హౌస్ లో పండుకున్న కేసీఆర్ గుండెలు అదిరేలా చప్పట్లతో సోనియమ్మకు స్వాగతం పలకండి. జై సోనియమ్మ। सोनिया जी, आपका संदेश के लिए पूरा तेलंगाना जनता इंतजार कर रहा है।
సింగమూలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల బలతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు బంటే అవుతాడు ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు సోనియమ్మ చేసిన మేలు స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమూలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు బోయిన్పల్లిలో ఉన్నటువంటి గాంధీ ఐడియాలజీ సెంటర్కి గౌరవ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖార్గే గారు, గౌరవ సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఫౌండేషన్ స్టోన్ని ఇక్కడ విడుదల చేస్తా ఉన్నారు. చప్పట్లతో దానందరూ కూడా స్వాగతించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమూలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు హలో 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 ఇంకో మైక్ తీసుకోండి దయచేసి పైకి. దయచేసి ఇంకో మైక్ తీసుకురండి పైకి. Congress President Mallikarjun ji, members of the Congress Working Committee, leaders on the dais, and dear party workers, my brothers and sisters of Telangana. తెలంగాణలో అందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. వాల్యూమ్ పెంచండి మా. You come here. తెలంగాణలో ప్రజానీకానికి అందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. I'm filled with joy to be here today with you on this historic day to make an announcement which will empower my dear sisters of Telangana. ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. నా అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు మీతో ఈ ఆనందం పంచుకోవడానికి, మీకు అధికారం ఇవ్వడానికి. Mahalakshmi, which means rupees 2,500 month financial assistance to women. మహాలక్ష్మి అనే మహిళలకి నెలకి 2,000 రూపాయలు, 2,500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. Gas cylinder at rupees 500. గ్యాస్ సిలిండరు 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వబోతున్నాము. Free travel for women in CSRTC buses across the state. మహిళలందరికీ ఆర్టీసీ బసెస్ లో ఉచితంగా ప్రయాణం. To fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana, we are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one, and we are committed to fulfill each one of them. మహాలక్ష్మితో మొదలు పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు 6 గ్యారంటీలు, 6 హామీలు నెరవేర్చబోతున్నాము. I, along with my colleagues, had the opportunity to be a part of the birth of this great
state, Telangana. నేను నా కొలీగ్స్ అందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావానికి కారణం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మా వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఉన్నత హైట్ కోసం తీసుకుపోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని. Now it is our duty to elevate it to new heights. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గొప్ప ఎత్తులకి తీసుకుపోబోతున్నాము. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. నా స్వప్నం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి సమాజం అన్ని వర్గాలకి న్యాయం చేయాలి, మేలు చేయాలి. ఇదే నా స్వప్నం. Are you all going to give us your support? మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారా? Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. జై హింద్, జై తెలంగాణ. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు. వీడు భూమిన వానైతాడు, బీద సాదల ధైర్యం వీడు, దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు. మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు భవితే అవుతాడు. ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు సోనియమ్మ చేసిన మేలు, స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒకరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి. మ్యూజిక్ ఎక్కడ ఉందో మేము ఊపు ఆపండి. ఎక్కడ కంట్రోల్ పెట్టుకున్నారు ఇది? ఇప్పుడు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లెజిస్లేటివ్ పార్టీ నాయకుడు, ప్రియతమ నాయకులు శ్రీ బట్టి విక్రమార్క గారిని మాట్లాడుతున్నా కోరుతాం. రాహుల్ గాంధీ గారు 2 నిమిషాల్లో మళ్ళీ వేదిక పైకి వస్తూ ఉన్నారు. సోనియా గాంధీ గారిని కింద వదిలిపెట్టడానికి పోయారు. 2 నిమిషాల్లో వేదిక పైకి మళ్ళీ వస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సీనియర్లతో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు వారు మాట్లాడతారు. వారి తర్వాత చాలామంది పెద్దలు ఇంకా చాలా గ్యారంటీ స్కీమ్లు డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంది. అపారమైన రాజకీయ అనుభవం కలిగినటువంటి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు పెద్దలు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఈ రాష్ట్రంలో మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన అనౌన్స్ చేసేటువంటి 6 గ్యారంటీల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి గ్యారంటీ రైతు భరోసా గ్యారంటీకి సంబంధించి పెద్దలు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారిని వచ్చి ఆ గ్యారంటీని ప్రకటించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం.
వీడు భూమిన వానైతాడు ओके आज के इस समारंभ में हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, सुखिंद्र सुक्कू जी, माणिकराव ठाकरे जी, रेवंत रेड्डी जी, मल्लू भट्टी जी, देन श्री विजय कुमार रेड्डी जी, कामरेड्डी जी, कोमट रेड्डी जी, और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स और जो इस डायस पे बैठे हुए सारे नेतागण, मुझे बड़ी खुशी होती है आज के दिन एक हैदराबाद कर्नाटक के लिए और तेलंगाना के लिए, मराठवाड़ा के लिए ये लिबरेशन डे ये मनाया जाता है। और आज ही के दिन हमको लिबर्टी मिली। देश के इतिहास में हमको जो आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन हैदराबाद एरिया में जो हम लोगों को आज़ादी मिली वो 17 सितंबर 1948 में मिली। 13 महीने के बाद हम आज़ाद हो गए और इस आज़ाद होने के बाद हम यहाँ पर कांग्रेस के ओर से बहुत से इंडस्ट्रीज, लोगों के लिए बहुत से हमने सहूलतें दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, कांग्रेस के सभी नेता लोग यहाँ पर अपना मेहनत करके इस एरिया के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। आज अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी एक योजना उन्होंने घोषित किया, वो महालक्ष्मी योजना, और मुझे पीसीसी के अध्यक्ष और सीएलपी के लीडर इन्होंने ये कहा है कि रैयत भरोसा हर रैयत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा
बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। స్నేహితులారా, పెద్దల మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు స్వయంగా ప్రకటించినటువంటి రైతు భరోసా తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో విప్లవాత్మకంగా మిగిలిపోయేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. సంవత్సరానికి ఎకరానికి 15,000 రూపాయల లెక్క, ప్రతి ఏటా రైతుకి 15,000 రూపాయలు, పట్టదారులతో పాటు కౌలు రైతులకు కూడా ఇది వర్తించేటట్టుగా ప్రకటిస్తున్నామని పెద్దలు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ప్రకటించారు. దానితో పాటు భూమి లేని నిరుపేద ప్రజలకి, రైతు కూలీలకి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు వారి అకౌంట్లోకి వచ్చేటట్టుగా ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. అంతేకాదు, వరి పండించేటువంటి రైతులకి వరి పంటకి క్వింటాల్కి 500 రూపాయలు అదనంగా బోనస్ని ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కాకుండా అదనంగా 500 రూపాయల క్వింటాల్కి ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. బహుశా తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో నభూతో నా భవిష్యత్ పెద్దల మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి యావత్ రైతాంగ సోదరులందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं और हमने पहले भी किया है। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी जी ने मनरेगा का स्कीम लाया, सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी कानून लाया और गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने राइस फ्री करके बांटने का स्कीम किया। बच्चों को विद्या देने के लिए, शिक्षण के लिए उन्होंने कानून बनाया। ऐसे कई कानून हमने बनाया, जो गारंटी हमने दी वो हम इम्प्लीमेंट किए। और मुझे ये कहना है, यहाँ के जो केसीआर की गवर्नमेंट है, जो कहती है वो करती नहीं है। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, लोगों को दिए हैं। और एक गारंटी आपको सोनिया गांधी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना लोगों को मैं आजाद करके सेपरेट तेलंगाना स्टेट बना के दूंगी। तो उन्होंने सेपरेट तेलंगाना स्टेट करके आपको दिया और आज आप तेलंगाना स्टेट में हैं। लेकिन जो लोग कुछ किए नहीं, वही लोग बहुत बोल लेते हैं कि उन्होंने ही आजाद देश को आजादी दिलाई। मेहनत हमने किया। तेलंगाना को लिबरेट कांग्रेस ने करवाया। तेलंगाना सेपरेट स्टेट कांग्रेस ने किया। लेकिन ये लोग आज मैं किया, तू किया, इतना दुनिया का प्रचार कर ले रहे। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जो गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और गरीब जो रैत हैं, किसान हैं, उनके लिए बहुत कुछ काम हमने किया। लेकिन आज
हमारी मेहनत 10 साल फ्री फुकट में गई। 10 साल में हम जो अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस को इससे मदद मिलेगी, लेकिन हम वोट के लिए ये तेलंगाना नहीं किए। हम जनता के दुख और दर्द को समझकर उनके लिए ये तेलंगाना अगल करके दिया है। तो भाइयों, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए, केसीआर ने इस स्टेट को दिवालापन पे लाया है, बैंकरप्सी पे लाया है। 2022-23 में आज जो कर्ज है 3,67,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। 3,66,000 तक पहुंचा है। जिस स्टेट में सरप्लस बजट था, पैसा ही पैसा था, उसको आज दिवालापन पे उन्होंने निकाला है। आप जो SC/ST के लोगों को जमीन देना था, SC/ST के लोगों को जो उनके पॉपुलेशन के तहत बजट देना था, वो भी ये सरकार आज नहीं दे रही है। और राष्ट्रीय मुद्दा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स, वो सभी एक तो मोदी बेच के खा रहे हैं, उनके दोस्तों को उन्होंने दे रहे हैं और वो दोस्तों को बढ़ावा दे रहे हैं और वो पैसे वाले बन रहे हैं। दूसरी तरफ जो केसीआर, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर है, उसको धक्का दे रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिक सेक्टर्स है वो मुनाफे में चल रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 नुकसान में है, लेकिन यहाँ की सरकार वो भी आहिस्ता आहिस्ता से नुकसान में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मोदी, एक तरफ केसीआर, ये दोनों मिल गए अंदर से। बाहर देखने के लिए अलग अलग है, लेकिन अंदर से मिलके है। अगर मैं ये कहूं कि केसीआर की जो पार्टी है, ये तो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी की बी टीम रहने के वजह से उनको वो मदद करते जा रही है। इसीलिए आपको बड़ा होशियारी के साथ काम करना है। और मैं ये कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में 2,50,000 रुपए फायदा है, लेकिन उसको घाटे में लाने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी चीज, आज जो भगोड़े हैं, जो बड़े बड़े साहूकार हैं, वो लोग बैंक से कर्जा लेके भाग रहे। अब तक 40,000 करोड़ लोग 40,000 करोड़ रुपए लेकर इस मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मदद कर रही है। इसीलिए भाइयों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये जो काम है, और ये पहले जो कहते थे कि हम बहुत कुछ गरीबों के लिए करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। बड़े बड़े कंपनियां टैक्स चुरा रहे हैं, लेकिन गरीबों को तकलीफ वो लोग देते रह रहे हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अपने इलेक्शन में वायदा किया था, क्या वायदा किया था? हमारे युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दे दूं। क्या आपको 2 करोड़ नौकरियां मिले? नहीं मिले। तो मोदी झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो आप और एक बात बताइए। उन्होंने ये कहा
कि बाहर के देशों से काला धन लाकर हर एक को मैं 15-15 लाख रुपए देता हूं बोले। आपको मिला वो 15-15 लाख? नहीं मिला। या तो मुझे कहना पड़ता है या तो मोदी झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हैं। मोदी झूठ बोल रहा है। अरे ऐसा जो है 140 करोड़ का नेता मेरे सिवाय कोई नहीं है। मैं बहुत देश के लिए काम करता हूं। बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है? नहीं। देख क्यों? वोट लेने के लिए मोदी भी झूठ बोलते हैं, केसीआर भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने भी धोखा दिया और इन्होंने भी धोखा दिया। इसीलिए आप होशियारी के साथ आपको काम करना है और आने वाले चुनाव में एक बात को आप याद रखना चाहिए। इन्स्टिट्यूशन्स, एजुकेशन इन्स्टिट्यूशन्स, हॉस्पिटल्स, स्टेज पे बैठे वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ఖార్గే గారు, వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు, వేదిక మీద పెద్దలు, ప్రియమైన కార్యకర్తలు, ప్రెస్ వాళ్ళకి అందరూ కూడా నమస్కారం। राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। రాజకీయాల్లో మనం ఎవరితో పోరాడుతున్నామో స్పష్టంగా మనకు అవగాహన ఉండాలి। जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज होती है। ఏ శక్తులైతే మనకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డాయో అది మనకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం టీఆర్ఎస్ తోనే కొట్లాడడం లేదు। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం కలయికతో పోరాడుతున్నాము। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ఇవన్నీ వేరు వేరు పార్టీగా అవుపడతాయి కానీ బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం తెలంగాణలో కలిసిపోయాయి। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। నేను లోక్సభ పార్లమెంట్లో బీఆర్ఎస్ ఎంపీలను చూశాను। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। పార్లమెంట్లో బీజేపీకి అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు మద్దతు పలికిండ్రు। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। నరేంద్ర మోదీ ఏ ఇషారా ఇస్తే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు నరేంద్ర మోదీ ఎంబడి ప్రాణం చేస్తున్నారు। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీకి మద్దతు పలికింది। जीएसटी में समर्थन दिया, జీఎస్టీకి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు పలికింది। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। ఎప్పుడు బీజేపీకి అవసరం పడితే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎంబడి నిలబడ్డారు। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। ఈ రోజు మనం మీటింగ్ పెట్టుకున్నామని ముగ్గురికి ముగ్గురు మనం మీటింగ్ డిస్టర్బ్ చేయడానికి వాళ్ళు వేరే మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు।
क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे। బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం మూడు పార్టీలు కూడా మన మీటింగ్ డిస్టర్బ్ చేసుకోవాలని ఈ రోజు మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए. కానీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలంగా ఉంది, ఎవరు డిస్టర్ब చేసే అవకాశం లేదు. इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంది తెలంగాణ, తప్పనిసరిగా మీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలని కోరుకుంటున్నారు. एक और चीज देखिए, ఇంకొక విషయం దయచేసి గమనించాలి. विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है. ప్రతిపక్షాల అందరి నాయకులపై ఏదో ఒక కేసు ఉన్నది. ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं. ఈడీ, సిబిఐ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లు ప్రతిపక్ష నాయకులు అందరిపైన కూడా కేసులు పెట్టడం జరిగింది. मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है. కానీ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై బీజేపీ వాళ్ళు ఏ కేసు పెట్టలేదు. एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है. ఎంఐఎం నాయకులపై ఏ కేసులు పెట్టలేదు. सिर्फ विपक्ष पर आक्रमण होता है. కేవలం ప్రతిపక్ష నాయకులపైనే కేసులు పెట్టారు. नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं. నరేంద్ర మోదీ తన సొంత మనుషులపై కేసులు పెట్టడు, అందుకోసమే కేసీఆర్ ఓవైసీపై కేసు పెట్టలేదు. वो आपके चीफ मिनिस्टर को और एमआईएम को अपना मानते हैं, इसलिए इन लोगों पे कोई भी केस नहीं है. నరేంద్ర మోదీ గారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అసౌద్దీన్ ఓవైసీని తన మనుషులుగా భావిస్తాడు కాబట్టి వాళ్ళ మీద ఏ కేసులు పెట్టలేదు. भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई केस नहीं. ఇక్కడ ప్రభుత్వం అవినీతిలో కూరుకుపోయినా ఈడీ, సిబిఐ, ఐటీ ఏమీ కేసులు పెట్టవు తెలంగాణలో. आज मैं सोनिया जी का भाषण देख रहा था. ఈ రోజు నేను సోనియా గాంధీ గారి స్పీచ్ వింటున్నాను. और मैं सोच रहा था जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं. जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं. సోనియా గాంధీ గారు ఏ మాట ఇస్తే తప్పనిసరిగా మాట నిలబెట్టుకుంటారు. चाहे कुछ भी हो जाए, जोरों से नहीं बोलती है, मगर एक बार उन्होंने बात कह दी तो फिर वो करके दिखा देती हैं. ఏమి జరిగినా ఎంత నష్టపోయినా సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. 2004 में उन्होंने आपसे कहा था कि तेलंगाना के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी. 2012లో సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం విషయంలో ఆలోచన చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. और एक बार उन्होंने कह दिया तो फिर करके दिखा दिया. ఒక్కసారి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి సోనియా గాంధీ గారు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. और आपका जो सपना था, तेलंगाना स्टेट का सपना, जिसके लिए आपने खून पसीना कुर्बानी दी थी, उस सपने को सोनिया जी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया. మీ కళ, మీ ఆకాంక్ష ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని ఈ ప్రజల ఆకాంక్షని సోనియా గాంధీ గారు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసి మీ ఆకాంక్షను, మీ కళను నెరవేర్చారు. बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं. బీజేపీని, బీఆర్ఎస్ ని బీజేపీ రిశ్తేదార్ సమితి అని మనం పిలుస్తున్నాం. पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है. ఇక్కడ మొత్తం అన్ని లాభాలు కూడా, అన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ముఖ్యమంత్రి కుటుంబానికే చెల్లుతాయి.
हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था। మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ కి ఆయన కుటుంబం లాభం కోసం చేయలేదు। केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था। కేసీఆర్ కుటుంబ లాభాల కోసం చేయలేదు। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, मजदूरों के लिए दिया था। తెలంగాణ రాష్ట్రం మేము ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణలో రైతుల కోసం, పేదవారి కోసం, బలహీన వర్గాల కోసం, మహిళల కోసం, రైతుల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసినాం। और पिछले 9 सालों में तेलंगाना के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, युवाओं को फायदा नहीं पहुंचा। గత 9.5 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో తెలంగాణలో బీదవారికి, రైతులకి, చిన్న వ్యాపారులకి, దళితులకి, మైనారిటీలకి ఎవరికి లాభం జరగలేదు। हमने पहले आपको तेलंगाना की स्टेटहुड की गारंटी दी थी। మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామని గ్యారంటీ ఇచ్చినాము। और जो हमने कहा, जो सोनिया जी ने कहा था, वो कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया। తెలంగాణ రాష్ట్రం గ్యారంటీ ఇచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ। 100 दिन के अंदर बीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी। అతి కొద్ది సమయంలో బీఆర్ఎస్ ఇక్కడి నుంచి తరిమి కొట్టబడుతుంది। इसको कोई नहीं रोक सकता, ఎవరు ఆపలేరు। चाहे बीजेपी चाहे, चाहे एमआईएम चाहे, चाहे बीआरएस चाहे, ये सरकार बदलेगी, बदलेगी। ఈ ప్రభుత్వం మారబోతున్నది। బీజేపీ, ఎంఐఎం ఎంత రక్షించుకున్నా తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మారబోతున్నది। ప్రజలు తరిమి కొట్టబోతుందని చెప్పి చెప్తున్నాను। हमने एक गारंटी पहले दी थी, आपके साथ एक सपना देखा था, अब हम आपको 6 और गारंटी देना चाहते हैं। మేము తెలంగాణ గ్యారంటీ ఇచ్చి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినాము। ఈ రోజు 6 గ్యారంటీలు, 6 హామీలు మీకు ఇవ్వబోతున్నాము। सबसे पहले इंद्रम्मा इंड्लू, ముందుగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपए उन परिवारों को जिनके पास घर नहीं है। ఇల్లు లేని వారందరికీ, అన్ని కుటుంబాలకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము। और 250 स्क्वायर फुट का घर तेलंगाना के जो मूवमेंट में लोग लड़े थे उनके लिए 250 గజాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం పోరాటం చేసే వాళ్ళకి, తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు అని చెప్పి చేస్తున్నాను। तेलंगाना में जो भी लोग हैं, शायद आप टीवी पे इसको देख रहे हो, तेलंगाना में जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आप अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇండ్లు లేని వాళ్ళందరికీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే అందరికీ ఇళ్లు మంజూరు చేయబోతున్నాము। और जिन लोगों ने स्टेट के लिए लड़ा, उनको 250 स्क्वायर यार्ड का घर मिलेगा। ఎవరైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడారో తెలంగాణ ఉద్యమకారులకి 2250 గజాల భూమి, ఇల్లు ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పి చేస్తున్నాను। दूसरा वायदा महालक्ष्मी, जो सोनिया जी ने अनाउंस किया। రెండోది మహాలక్ష్మి పథకం సోనియా గాంధీ గారు ప్రకటించారని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను। हर महीने महिलाओं के लिए 2500 रुपए, ప్రతి నెల ప్రతి మహిళకు నెలకి 2500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము। नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं।
నరేంద్ర మోదీ గారు మీకు గ్యాస్ సిలిండరు 1000 రూపాయలకి ఇచ్చారు. మేము రాగానే మీకు 500 రూపాయలకి సిలిండర్ ఇవ్వబోతున్నాము. कर्नाटक की महिलाएं आज कर्नाटक की बसों में मुफ्त में जाती हैं. కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకి ఉచిత ప్రయాణం. उन्होंने हमें बताया कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी. వాళ్ళు మాకు చెప్పారు మా జీవితాలు మీరు మార్చేసిందని. कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो तेलंगाना की महिलाएं मुफ्त में बस में घूमेंगी. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మహిళలందరికీ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణం ఉంటుంది. तीसरा वायदा गारंटी गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त बिजली. మూడో హామీ అందరికీ 200 యూనిట్లు 200 విద్యుత్ యూనిట్లు ఉచితంగా ఇవ్వబోతున్నాము. चौथा वायदा युवा विकासम. నాలుగో హామీ యువకులకు లాభం చెందే విధంగా ఉంటుంది. 5 लाख रुपए तक कॉलेज और कॉलेज के लिए असिस्टेंट युवाओं को. యువకులందరికీ వచ్చే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. कोचिंग फीस के लिए असिस्टेंट. కోచింగ్ ఫీజు అంతా మీరు ఏం చదువుకున్నా కోచింగ్ ఫీజు వచ్చే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. 5वां वायदा 4000 रुपए मंथली पेंशन हमारे बुजुर्ग लोगों को. అదే విధంగా పెన్షన్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 4000 రూపాయలు చేయబోతున్నాము. राजीव आरोग्यश्री 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस. అందరికీ ఆరోగ్యం కోసం 10 లక్షల రూపాయల వరకు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం తీసుకురాబోతున్నాము. और आखिरी वायदा रायतू भरोसा 15,000 रुपए हर एकड़ हमारे किसानों को और 12,000 रुपए लेबरों को. రైతు భరోసా ప్రతి రైతుకి ఎకరానికి సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. రైతు కూలీలకి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. भाई और बहनों, कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरे नहीं करेंगी. కర్ణాటకలో నరేంద్ర మోదీ గారి ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోదు అని చెప్పడం జరిగింది. हमने कर्नाटक में गारंटी दी थी 5. కర్ణాటకలో 5 గ్యారెంటీలు ఇచ్చినాము. जिस दिन हमारी कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई उस दिन हमने ये गारंटी लागू कर दी. కర్ణాటకలో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఏ రోజైతే కేబినెట్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిందో ఆ రోజే కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. और जिस दिन यहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी उस दिन हमारी नई कैबिनेट ये 6 गारंटी आपको दे देगी. తెలంగాణలో ఏర్పడబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 6 హామీలని 6 గ్యారెంటీలని కేబినెట్ ప్రమాణం చేసిన రోజే అమలు చేయబోతున్నామని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. सालों के लिए यहां की सरकार ने आपसे आपका धन लूटा. ఈ 9 ఏళ్ల పాటు ఇక్కడున్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీ ఆస్తులు మీ సొమ్ము దోచుకున్నది. कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए लूटा. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ చేయడం జరిగింది. धरनी पोर्टल स्कैम में आपकी जमीन छीनी. ధరణి పోర్టల్ స్కామ్ లో మీ భూములు లాక్కున్నారు. दलितों से जमीन छीनी. చాలా మంది నుంచి వాళ్ళ భూములు లాక్కోవడం జరిగింది. रायता बंधु से बड़े लैंड ओनर्स को फायदा मिला. రైతు బంధు నుంచి పెద్ద రైతులకి లాభం చెందింది. कितने लोगों के लिए घर बनाए. ఎంతమందికి ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఇల్లు వచ్చింది.
ఎంతమందికి ఇల్లు వచ్చింది? आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक किए, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మెంబర్స్ పేపర్ లీక్ చేస్తున్నారు. 2 लाख सरकारी वैकेंसी आपको नहीं दी. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ये सब आपसे पैसे लूटने के अलग अलग तरीके हैं. మీ పైసలు మీ ఆస్తులు దోపిడీ చేయడానికి ఇవి వివిధ రకాల పథకాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. इसीलिए हम आपको आपका पैसा वापस देना चाहते हैं. అందుకోసమే మా ప్రభుత్వం రాబోతున్నది, మీ పైసలు మీకు వాపసు ఇవ్వబోతున్నాము. और ये जो हमने कहा है, आप कर्नाटक में चले जाइए, आपके पास में है, यहां पे आप जाइए, कर्नाटक में जाइए और वहां किसी से भी पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछिए, किसानों से पूछिए, उनसे पूछिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया था वो करके दिखाया. పక్కనే ఉన్న కర్ణాటకకు పోయి అడగండి, రైతులను అడగండి, మహిళలు అడగండి, ఎవరిని అడగండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన మాట నిలబెట్టిందో లేదో. అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన మాట నిలబెట్టింది అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తారు. सारे के सारे लोग आपको कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखाती है. అందరూ చెప్తారు మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకుందనే విషయం మీ అందరికీ చెప్తారు. आप याद रखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी पूरा का पूरा फायदा अदानी जी के लिए करते हैं. గుర్తుపెట్టుకోండి, భారతదేశంలో నరేంద్ర మోదీ మొత్తం లాభం అదానికి చేకూరుస్తున్నాడు. हर इंडस्ट्री में अदानी जी को फायदा मिला है. ఏ వ్యాపారమైనా ఏ ఇండస్ట్రీనా అదానికి నరేంద్ర మోదీ లాభం చేకూరుస్తున్నాడు. दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से अदानी जी हो गए हैं. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ చేపట్టి అదాని ప్రపంచంలోనే ధనవంతుడైండు. मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में भाषण दिया और मेरी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया. నేను పార్లమెంట్ లో మోదీ అదాని గురించి స్పీచ్ ఇస్తే నన్ను పార్లమెంట్ నుంచి రద్దు చేసిండ్రు, అనర్హుగా ప్రకటించని మనం చేస్తున్నాను. वैसे ही केसीआर जी पूरा का पूरा देश स्टेट का धन अपने परिवार को दिलवाते हैं. ఇక్కడ కేసీఆర్ మొత్తం ప్రజల ఆస్తిని, ప్రభుత్వ ఆస్తిని తన కుటుంబంలో పంచిపెడుతున్నాడు. इन दोनों की पार्टनरशिप है. వీళ్ళిద్దరిది పార్ట్నర్షిప్ ఉన్నది. मैंने तेलंगाना में आपको भ्रष्टाचार के बारे में अभी बताया. నేను తెలంగాణలో జరుగుతున్న అవినీతి గురించి ఇప్పుడే మీకు చెప్పిన अनेक उदाहरण दिए. మీకు చాలా ఉదాహరణలు ఇచ్చి ఇక్కడ ఎంత అవినీతి జరుగుతుందో చెప్పడం జరిగింది. मगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया. నరేంద్ర మోదీ కేసీఆర్ కరప్షన్ అవినీతి గురించి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं. ఎందుకంటే నరేంద్ర మోదీకి తెలుసు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన మద్దతుదారని చెప్పి మోదీకి తెలుసు. और दूसरी साइड देखिए, जहां भी हम बीजेपी से लड़ते हैं वहां एमआईएम आके हमें डिस्टर्ब करती है. మరి వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎంఐఎం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని డిస్టర్బ్ చేస్తూ మీరందరూ గమనించాలి. ये तीनों एक पार्टनरशिप है, मिलकर काम करते हैं. ఈ ముగ్గురిది పార్ట్నర్షిప్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎంది ఒక పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं. మరి వాళ్ళు ప్రజలకి నష్టం చేసిన విషయం కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करती हैं. కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరుపేదలకి, రైతులకి, దళితులకి, ఆదివాసులకి, అందరికీ వెనుకబడ్డ వర్గాలందరికీ కూడా మద్దతుగా పనిచేస్తుంది. हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं. हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं. కాంగ్రెస్ పార్టీ దర్వాజాలు అందరి కోసం తెరిచి ఉంటాయి. बीजेपी हिंसा और नफरत फैलाती है,
हम नफरत और हिंसा को मिटाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं। బీజేపీ సమాజంలో విద్వేషం రెచ్చగొట్టడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ కలిసిమెలిసి ప్రేమ ఐక్యత సద్భావనతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము। आपने ही नारा दिया था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। నేను చాలాసేపు చెప్పాను, ఈ విద్వేషం ఉన్న మార్కెట్లో ప్రేమతో ఉండే దుకాణం మేము తెరిచాము। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमने एक गारंटी पूरी की, तेलंगाना को स्टेट बनाया, ये 6 गारंटी भी हम पूरी करके देंगे आपको। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం ఇచ్చినాం, ఈ 6 హామీలు నెరవేర్తాం। మాకు ఈసారి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। आप इतनी दूर दूर से आए, शाम का समय है, आपको वापस जाने में कष्ट होगा, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। మీకు చాలా దూరం ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది, అందుకోసమే మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। जय हिंद, जय तेलंगाना। జై హింద్, జై తెలంగాణ। అందరు చేతులెత్తాలి। రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం। కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్। 3 రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలే నాడు ఒక్కరు 6 గ్యారెంటీల ప్రదర్శన ఉంటుంది। ఇప్పుడు పెద్దలు రాహుల్ గాంధీతో పాటు సీనియర్ నాయకులంతా కూడా ఏవైతే 6 గ్యారెంటీలు ఇప్పుడు ఇచ్చినామో వారిని మీకు చూపిస్తారు, వారిని అన్వేల్ చేస్తా ఉన్నారు। మొదటి గ్యారెంటీ పెద్దలు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రకటించినటువంటి ఈ 6 భరోసా గ్యారంటీ కార్డుని వారు ప్రదర్శన చేస్తా ఉన్నారు। పెద్దలు దేశ నలుమూల తెచ్చినట్టే సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు, ఖార్గే గారు, అశోక్ గెహ్లాట్ గారు, వేణుగోపాల్ గారు, ఠాకరే గారు, వారితో పాటు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు, దేశం మొత్తంగా వచ్చినట్టు సీనియర్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మీకు రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవ్వబోయేటువంటి గ్యారంటీల్ని వారు ప్రదర్శించినారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేయస్సు రేపు రాబోయే రోజుల్లో బీద ప్రజానీకానికి భరోసా। ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। ఇప్పుడు గ్యారంటీ కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఏ విధమైనటువంటి గ్యారంటీలు ఇస్తున్నామో ఇవాళ వాటిని లబ్ధిదారులకి ఇస్తున్నారు। దయచేసి ఫోటోగ్రాఫ్ ముందు కింద కూర్చోవాలమ్మా ప్లీజ్। फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स नीचे बैठिए प्लीज। రాహుల్ గాంధీ గారు లబ్ధిదారులతో మీరు చూస్తా ఉన్నారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు అధికారంలోకి వస్తే ఏ విధంగా ఈ 6 గ్యారంటీల నుంచి బీద ప్రజానికాన్ని ఆదుకుంటుందో స్పష్టంగా రాహుల్ గాంధీ గారు స్పష్టం చేయడం జరిగింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మాట ఇస్తే అది వేదం, దాన్ని తప్పేది ఉండదు। ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా 100 రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో రాబోయే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ డిక్లేర్ చేసిన 6 గ్యారెంటీలను ఇచ్చి తీరుతుంది అనేటువంటి భరోసా ఇవాళ ఈ విజయ బేరీ ద్వారా మీకు ఇస్తా ఉన్నాము। మన రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు।
తర్వాత జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు వందన సమర్పణ చేస్తారు. పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ. మిత్రులారా, ఈరోజు తెలంగాణ ఇచ్చిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు 9 సంవత్సరాలలో ఈ రాష్ట్రంలో జరిగిన విధ్వంసం, పేద ప్రజలకు జరిగిన అన్యాయం, తెలంగాణ రైతులు, తెలంగాణ విద్యార్థులు, తెలంగాణ నిరుద్యోగులు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు, అదేవిధంగా తెలంగాణ మహిళలు, మైనారిటీలు 9 సంవత్సరాలలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి ప్రభుత్వంలో ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు, రైతుల ఆత్మహత్యలు, విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానాలు, నిరుద్యోగాలు, ఉద్యోగాలు లేక ఈరోజు అన్నమో రామచంద్ర అని అడుక్కునే పరిస్థితులు, ఈ 9 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి పరిపాలనలో జరిగిన నష్టాన్ని, కష్టాన్ని చూసి ఆనాడు 2004 సంవత్సరంలో తెలంగాణ ప్రజలకు కరీంనగర్ గడ్డ మీద నుంచి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తున్న గ్యారంటీ ఇచ్చింది. ఆ నాయకురాలు ఈనాడు ఈ 4 కోట్ల ప్రజల యొక్క కష్టాలను చూసి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు కోసం, వాళ్ళ యొక్క అభ్యున్నతి కోసం ఈ రాష్ట్రంలో సంక్షేమం, అభివృద్ధి 2 కళ్ళలో ముందుకు నడిపించడానికి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మళ్ళీ గడ్డ మీద కాలు మోపిన్రు. తెలంగాణ నేల శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కాలు మోపడంతో పునీతమైంది. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి నిటారుగా నిలబడి స్వాగతం పలికిండ్రు. మీకందరికీ తెలుసు, మొదట పరేడ్ గ్రౌండ్ లో మనం సభ పెట్టుకుందామంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అమిత్ షా, కిషన్ రెడ్డి కుట్ర చేసి పరేడ్ గ్రౌండ్ మనకు ఇవ్వనియలే. ఆ తర్వాత గచ్చిబౌలి స్టేడియం అడిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. అదేవిధంగా మహేశ్వరంలో, తుక్కుగూడలో ఉన్న ఈ పక్కనే ఉన్న మైదానం బహిరంగ సభ ఊరు బయట పెట్టుకుంటామంటే దేవుడి మాన్యం, దేవుడి భూములు. భూమి కూడా తిరస్కరించారు. కానీ రైతులు, తెలంగాణ ప్రజలు 4 కోట్ల మంది అండగా నిలబడి రైతాంగం ముందుకొచ్చి ఈ స్థలం ఇచ్చి లక్షలాది మంది ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు. మీ రక్తాన్ని, మీ చెమటని దారగబోసి సోనియమ్మ స్వాగతం పలికినందుకు మీకందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. జై సోనియమ్మ, జై జై సోనియమ్మ. మల్లికార్జున ఖర్గే గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. చూరేడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు, విడు భూమిన వానైతాడు, బిద సాధన